जय गुरुदेव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम जय भारत। नवे बुदा अस्सलाम वालेकुम राम राम। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। सतनाम शब्द गुरु सतनाम शब्द गुरु। सत्संग जी अज आप जी की कचहरी विच कुछ लोग ऐसे ने जेड़े अपने आप नूं इस पंजाब दे बहुत वड्डे स्टार ते बहुत वड्डे गायक ते बहुत वड्डे अपने आप नूं सियाणे समझदे ने। ते उन्हां दी जिहड़ी बाणी आ, देखो सत्संग जी, जेड़ा भी बंदा बोलदा पिया आ ओहदे लफ्ज़ जिहड़े आ, जिहड़ी ओहदी विचार आ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮਸਿਓ ਜੋਰੀ ਤੁਮਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ इस पंजाब दे विच तकरीबन जिन्ने लोग बैठे ने सारे बेवकूफ ही बैठे आ, है ना, अपने आप नूं बहुत वधिया पेश करन दा। ते जदों कोई गरीब दे उत्ते है ना, गरीब दे उत्ते नीति घड़ के गरीब दे उत्ते दोष लाउण दी कोशिश करदा आ, सत्संग जी पता नहीं क्यों कि मैनू मेरे पूरे शरीर दे विच इदां ना, मेरी पूरी बॉडी दे विच इदां तार फिरदी आ कि यार ये की खांदे तुहाडा कुछ गरीब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ है ना, जी धुरकी बाणी आई, एक पहला गरीबां नूं ढिल्लो नाम दा बंदा, ठीक है, मट नाम दा बंदा, जिन्हें की किया उन्हां दे उत्ते जाती तौर ते माइंड दे तौर दे नाल की कीता, याद रखियो मैं वीडियो पाई आ। हुण एक सोनी मान सी जिन्हें लखे सिधाणे नूं टारगेट कीता। एक ਹੁਣ याद रखियो सत्संग जी, मैं एक सोनी मान, एक साडे वीर बहुत मशहूर वीर आ बब्बू मान। याद रखियो, मैं तुहानूं दिखावां बब्बू मान दी जिहड़ी बाणी आ, मैं ओहदे अर्थ करने आ। अज जिहड़ी बब्बू मान दी बाणी है ना, मैं ओहदे अर्थ करने आ कि पंजाब दे विच नीतियां किद्दां दीयां ने। अजे मैं गल दस देनी चाहुंदा आ, ध्यान रखियो। मैं अजे कह के हटिया, मैं पहला वीडियो पाई आ भी किसी भी गायक ने बोलना आ, याद रखियो, किसी भी गायक ने बोलना आ, किसी भी गायक ने, किसी कथाकार ने, किसी ने भी बोलना आ। ध्यान रखियो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती आ, गरीबां दी मर्यादा दा ध्यान रखियो, गरीबां दी कोई इज्जत आ उन्हां दा ध्यान रखियो, ओनू दिमाग च रख के बोलियो। ये बब्बू मान जी नूं पुछ रहा सवाल ते मैं हुण तुहानूं है ना सुणाउण लगा, ध्यान दे नाल सुणियो, अपने कन्नां नूं जरा खोल के रखियो। खास तौर पर जेडे लोग, याद रखियो, इन्होंने मैं दसन लगा आ कि जेड़ा बंदे दी ये कह रहा है ना भी उन्होंने पंजाब दे विच बदलाव नहीं लियाउणा, मैं तुहानूं सुणाउण लगा आ कि इन्होंने मैं दसना चाहुंदा आ, जे किसान मोर्चा जित होया ना ते उन्हां करके जित होया। हुण मैं तुहानूं सुणाउंदा आ, जदों मैं किसान मोर्चे दी होर भी गल करनी आ, मैं फिर कहना आ दिल्ली दे विच किसान सी, पंजाब दे विच आके चेंज होना ही नहीं। अजे जित प्राप्त हुई है, इन्हां दी बाणी चेंज हो गई आ। सुनियो ध्यान दे नाल, ये लोग सोचते आ यार असीं, ये लोग सोचते आ भी सानू पता नहीं लगता। मैं पहला दसिया सी कि जेड़ा बंदा कोई भी गायक होवे, चाहे सोनी मान होवे, चाहे गगनदीप मान होवे, कोई भी मान होवे, पता नहीं उन्होंने प्रॉब्लम आ। गुरदास मान ने भी गुरुआं दे नाल चक के एक बीड़ियां पीना जोड़ दिता, समझे गल। जेड़ियां गल्लां करन वालियां आ ओह करो। ये लोग इदां दे, ये बाणी सुणाउण लगा हुण किहदी जी, बब्बू मान साहब दी। ध्यान रखियो,
ਮੇਰਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੋਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੋਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ 50-60 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਜਵਾਕ ਬੜੇ ਬੈਠੇ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਊਆ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਪਰ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਊਏ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ 20% ਵੋਟ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ 20% ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਊਆ ਪਰੇਡ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਉਤਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਜਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸੁਣਿਆ? ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਝਲਕ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪਾਈਆ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ? ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਣ ਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਕੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਊਆ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖੜ ਕੇ ਪਊਆ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਊਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ? ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 20% ਵੋਟ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ 20% ਵੋਟ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 34% ਵੋਟ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹਦੀ 16 ਤੋਂ 20% ਵੋਟ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ 20% ਵੋਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ 15% ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚ ਕੱਢ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ 34% ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਿਆ 15% ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘੜਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਗਰੀਬ ਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੱਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸੈੱਟ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਫੇਰ ਮੰਨੂਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ, ਦੀਨ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ, ਮੇਰਾ ਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ।
ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤਾ ਦਿਸੇ ਸੋ ਲੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਥੋਪਦਾ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋਪ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ, ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਥੋਪੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸੁਣੋ ਸੱਚ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਥੋਪਦਾ ਨਾ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਈ ਆਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਂਡੇ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਪਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਆਂਡੇ ਤੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਣਾ ਖੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ। ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ 20% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 16% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਗਰੀਬ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੋਊਂਗਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦਊਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਉੱਠੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ, ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ 50-60 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਜਵਾਕ ਬੜੇ ਬੈਠੇ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਊਆ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਪਰ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਊਏ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਪਊਆ ਪ੍ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਊਆ ਪ੍ਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਊਆ ਪ੍ਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗਲਾਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਵੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਊਆ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਐਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੀਣਗੇ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੀਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪੀਣਗੇ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਊਆ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਉਹ ਦਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਖੱਡੀ ਇਹ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਸਿਰਫ 15% ਨੇ, 16% ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, 20% ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਰੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖੜਦੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਗਈ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਠੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਥਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਲੂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਕੇ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਲੂਸ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਖੁਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਟ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 20% ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ 20% ਡੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਊਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਯਾਰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਯਾਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਯਾਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਬੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਦਾੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਊਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਦੱਸੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ 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 ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹੈਨਾ ਗਗਨਦੀਪ ਮਾਨ ਹੈਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਨ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨੈਣ ਅਭਿਲੋਕਨੋ ਸਰਬਣ ਬਾਨੀ ਸੂਝ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਨਾ ਕਮਾਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਗੋਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਿਓ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸਿਕ ਜੁਲਾਹਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸਿਕ ਜੁਲਾਹਾ ਬੂਝ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ ਤੂੰ ਕਾਂਚੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਮੈਂ ਕਾਸਿਕ ਜੁਲਾਹਾ ਬੂਝ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਬੁੱਝ ਅੱਛਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਯਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ? ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ? ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਭਇਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਠ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਬਨਣਾ ਤੁਣਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜਲਾ ਹਰੋ ਭਇਆ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 25 ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਆਉਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। 2-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਨਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੀਮਾ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਊਆ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਘੜੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਘੜੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਧੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਚਮਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਧਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਤੂੰ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ,
ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜਾ ਗੰਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੋੜਾ ਗੰਢਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। रविदास ढोंता ढोरनी त्यागी माया प्रगट हुआ पार ब्रह्म हर दर्शन पाया। सैननाई बुतकारियां घर घर सुनिया, याद रखियो, घर घर गणिया, प्रगट हुआ परम भगता में गणिया। ये बिद सुन के जाटड़ो, सतगुर धन्ना वाली नीति वरतना चंगे रहोगे। ये बिद सुन के जाटड़ो, जेड़ा पिछे होड़ा लगा होया ना, होड़ा जोत, एक नूर से सब जग उपजया। एक जोत नूं पछाण लो, जो जोत लगा उहनूं समझ लो। सतगुर धन्ना महाराज ने समझ लिया सी। पंजे पातशाही कहंदे ए बिद सुन के जाटड़ो उठ भगती लागा, मिले परतक गुसाइयां धन्ना वड भागा। तैनूं समझ नहीं आउंदी अजे तुसीं गरीब ते रीतियां घड़दे आ। जदों उहनां नूं पता लगा कपड़े सीना रब नूं पा गया, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੁਲਾਹਾ ਖੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਬਿੱਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪਰਤਕ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। याद रखियो, ये बिद सुन के जाटड़ो मैं नहीं लिखिया, पंजवें पातशाह दे शब्द आ गुरु अर्जन देव जी दा, जिन्हां ने अपनी शहीदी दिती। ये बाहरों नहीं लिया कितों, ना ना ना, ये बिद सुन के जाटड़ो उठ भगती लागा, मिले परतक गुसाइयां धन्ना वड भागा। ते धन्ना महाराज नूं की हो गया, उसे ही लैन दे विच आके खड़ गया जिन्हां नूं तुसीं अज रेहड़ियां वाले दसदे आ। रेहड़ियां ते खड़ के पौए पीण वाले दसदे आ। रैलियां तो बाद आके ये किहड़े बनाए इदां दे लोग? गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी तां तुहाडे कोल सी, तुसीं समझाउणी सी लोकां नूं, पर नहीं समझाई। तुसीं सानूं अज रेहड़ियां वाले दसदे आ। याद रखियो, पैग पीण वाले दसदे आ तुहानूं अज। पौआ पींदा कोई नशा करदा अपने घर करदा, चोरियां करके नहीं पींदे लोग, मेहनत करके पींदे आ। मेहनती लोग आ, किरत करदे आ। मैं कहदा नशा कोई भी माड़ा है यार, नशा नहीं करना चाहिदा। ये साडे अच्छा क्यों हो रहा साडे नाल यार? तुसीं ड्रामा नहीं बनाया होया यार। तुसीं जिहड़े 4 लोग हैं यार, 4 अच्छा सुनियो, एक होर भी मैं तुहानूं दसदा यार। एक ना मेरे वीर बड़ी बड़ी गल वरतदे बार बार, 2% ना धक्का हो रहा, 2% ना हो रहा। अच्छा 2% कौन आ? सिख। ओ यार मैनूं समझ नहीं आउंदी, तो तुसीं किद्दां 2% कही जांदे आ? तुसीं 2% है गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न वाले। हाँ 2% बाणे वाले हो सकते हैं, बाणे वाले बाणा नहीं जने पाया, बाणा वो हो सकते 2%, ये मैं मानदा। अमृत छकण वाले हो सकते हैं, लेकिन जिहड़ी धुरकी बाणी आई, जिथों बाणी आई, तुसीं उन्हां 2% नहीं कह सकते। वो तां 85% है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़न वाले। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों की आउणा? गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों सानूं ज्ञान आउणा, शब्द आउणा। 2% सिख जी, 2% चलो हो सकते भरावा, तुसीं अपने आप ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ 2%। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 85% ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 85 ਤਾਂ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਕੌਣ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਭਲੇਖੇ ਨਾ ਰਿਓ, ਹਟ ਜਾਓ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੇਤਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਔਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਆ ਯਾਰ?
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੱਠ ਕੇ ਰਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਨੀ ਡਾਨੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੀ ਪੁਣਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਥੋੜੇ ਜੱਟ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੀਰੀ ਦੇ ਵੀ 4 ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਟਾਮੀ ਨੇ, ਘੱਟ, ਕੋਟਨ ਮੇ ਕੋਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, 100 'ਚੋਂ ਇੱਕ। ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਰੀ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀਰੀ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾ ਪਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀਰੀ ਪੁਣਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਊਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਰੀ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਰੀ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਪਊਆ ਪੀਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? 70 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਅਦ ਜੁੜੇ ਆ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਨਾ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ 50-60 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਜਵਾਕ ਬੜੇ ਬੈਠੇ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਊਆ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਪਰ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਊਏ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ 20% ਵੋਟ ਜੁੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 20% ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? 15% ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ 35 ਚੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 35 ਚੋਂ 15% ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 20% ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸਮਝਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਜੱਟ
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ 20% ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 20%, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। 20% ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ 20%, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। 15% ਜਿਹੜੇ ਪਊਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 20% ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਆ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਬਣਿਆ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਆ ਸਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਦੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿ ਦੀਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਉੱਠੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੀ ਆ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਣਨੀਤੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਕਹਾ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਟਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਆ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੀ ਥੋਪ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਊਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਟਣ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁੱਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਪਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੀਵੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਣ ਨੀਤੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁੱਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਪਾਤੀ। ਰਾਮ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਣਾ। ਗਰੀਬ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਉਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? 70 ਸਾਲ ਵੋਟ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਈ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ,
ਹੁਣ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੜਮਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਹਰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋਊਂਗਾ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇਕ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਰਤਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਬਸ ਉਦਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਾਈਏ ਪੀਣਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਣ ਆ ਨਾ, ਮਾਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਸੋਨੀ ਮਾਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੇਂ ਬੁੱਧਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।